ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय शास्त्री द्वितीय वर्षना विद्यार्थीओ नो विषय व्याकरण विषयांग कृदंतना सूत्र तीच एटले के 3037 सूत्र थी 3037 एटले 3037 सूत्र थी अत्यारे हूँ यथामति यथाशक्ति अभ्यास करावुं छूं। आ साथे मारा विद्यार्थी एवं अन्य गुरुजनों विद्वजनों ने बधाने नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हरिओम। सूत्र तीच चर फलो रत उत्स्यात् तादौ किति। चर धातु अने फल धातुना अकारने उकार थाय छे। तादौ किति त प्रत्यय परे होय, त प्रत्यय एटले के त प्रत्यय परे होय अने किति एटले क ईद गयो होय तो त प्रत्यय छे, कित पण छे अने त छे। रूप बने छे प्रफुल्लतः। तो फल धातु ई फला विसर्णे धातु अने रूप बन्युं तेनुं प्रफुल्लतः। तो प्र उपसर्गपूर्वक फल धातु फल अने निष्ठा संज्ञामां त प्रत्यय करता स्थिति थशे प्र फल त। तीच सूत्र द्वारा अनो थयो उ। फल फ में जे अ छे एनो थई गयो उ, तो फूल थयुं प्र फूल त। रूप बनी गयुं प्रफुल्ल त। अहींया त प्रत्यय थया पछी निपातनात् तीच सूत्र द्वारा अनो उ थयो एम पण कही शकाय। कित्वद होवाने कारणे गुण थशे नहीं। प्रातिपदिक संज्ञा अने स्वाधिकारी करता रूप बन्युं प्रफुल्लतः। एवी ज रीतना प्रक्षिबितः। तो प्र उपसर्गपूर्वक क्षिब्रु धातु छे। क्षिब्रु मदे त प्रत्यय थता अर्धातुक ईटागम थयो एटले क्षिबितः। प्र उपसर्ग तो प्रक्षिबितः। अने ए ज रीते प्रकृषितः एमां कृष धातु छे अने रूप बने छे प्रकृषितः। पूर्ववत ज एवुं बने छे। सूत्र आगळनुं छे नुद विदोंद त्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम्। नुद धातु, विद धातु, उंद धातु, त्राघ्राह्री आ बधाने विकल्पथी शुं कहे छे? विकल्पथी एटले के एभ्यः निष्ठातस्य नो वा। आ बधाने निष्ठा संज्ञा थई होय त्यारे नो वा नकार थशे, विकल्पथी नकार थशे। रूप बने छे नुन्नः नुत्तः। नुंदः अने नुत्तः एटले अहींया धातु छे हणुद प्रेरणे। धातुना हणनो न करता तो आवडे छे बधाने। हणोनः एटले थयुं नुद। नुद थई गयुं नुद। निष्ठा संज्ञा त प्रत्यय करता नुद अग्रे त प्रत्ययनो त नुद त। आ सूत्र द्वारा नुद विदोंद त्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्यां सूत्र द्वारा थशे नकार। नकार थयो तो नुद न। दनो पण न ज आ सूत्र द्वारा थई गयो एटला माटे नुन्न रूप बनी गयुं। हवे अहींया पहला जे सूत्र आपणे भणी गया छे हृदाभ्याम निष्ठातोनः पूर्वस्य चदः सूत्र द्वारा न प्राप्त हतो, परंतु आ सूत्र द्वारा न करवामां आवशे विकल्पथी। एटले हृदाभ्याम निष्ठातोनः नित्य करे छे, ज्यारे आ सूत्र विकल्पथी करे छे। विकल्पथी कर्युं एटले रूप बन्युं नुन्नः अने नहीं तो नुत्तः। एटले ज्यारे नहीं थाय त्यारे तनो त रहेशे अने धातुनो जे द छे एनो खरीचथी त थता रूप बनी जशे नुत्तः। ए ज रीते विद विचार अने धातु छे। रुधादिनो ज आ धातु लेवो लख्युं छे रौधादिक एव गृह्यते उंदीना परेण साहचर्यात्। केम के आगळ उंद धातु छे ने एटला माटे विद विचार अने धातुनुं रूप बने छे विन्नः वित्तः। तो विद विचार अने धातु त प्रत्यय एटले विद त। आ स्थितिमां हृदाभ्याम निष्ठातोनः आखा सूत्र द्वारा नित्य नत्व प्राप्त हतुं तेने ना पाडी अने आ सूत्र द्वारा विकल्पथी। आ सूत्र एटले नुद विदोंद त्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्यां सूत्र द्वारा विकल्पथी थशे नत्व। नत्व थयो धातुना पण दनो थई गयो न, तो रूप बनी गयुं विन्नः। अने ज्यारे
ધાતુ વિકલ્પથી થાય છે તો નહીં થાય ત્યારે વિદ ધાતુનું રૂપ બનશે વિત્તઃ. વેત્તેસ્તુ વિદિતઃ એટલે વિદિતઃ રૂપ છે એ વેદ ધાતુ છે. વિદ વિચારણે ધાતુનું નથી પરંતુ વિદ જ્ઞાનેનું છે. વિદ્યતેર વિન્નઃ વિદ્યતેના વિદ સત્તાયામનું રૂપ બને છે વિન્નઃ. આ બધા રૂપ બને છે. આગળ કહે છે ઉંદી શ્વિદિતો નિષ્ઠાયામ. શ્વિદિતો નિષ્ઠાયામ સૂત્ર કહે છે સ્વયતે ઇદિતશ્ચ નિષ્ઠાયા ઇણન. સ્વયતે સ્વધાતુને અને ઇદિતશ્ચ ઉંદી એમાં ઈ છે ને ઈ ઉંદી દીર્ઘઈકાર ઇદિત છે ને તો સ્વી અને ઇદિતો તો સ્વિદિતો નિષ્ઠાયામ. સૂત્ર કહે છે નિષ્ઠાયા ઇણન નિષ્ઠા સંજ્ઞા થઈ હોય ત્યારે ઇણ થશે નહીં. અહીંયા ઊંદી ક્લેદને ધાતુ છે. ઊંદી ક્લેદને ધાતુમાંથી ઉંદ વૈધુ ત પ્રત્યય કરતા ઉંદ ત અર્ધાતુક સંજ્ઞાને ઈટાગમ પ્રાપ્ત હતો પરંતુ ઈટાગમની ના પાડે છે. શ્વિદિતો નિષ્ઠાયામ ઈટાગમ થશે નહીં. ઈટાગમ ન કરતા સ્થિતિ થઈ ઉંદ ત. કિત્વાત હોવાને કારણે અનિદિતામ હલુબ્ધાંગીથી સૂત્ર દ્વારા ધાતુના વચ્ચે રહેલો નકારનો લોપ થયો તો ઉદ થઈ ગયું ઉદ ત. હવે આ સ્થિતિમાં ઉદ અગ્રે ત છે ત્યારે નુદ વિદોંદ ત્રાગ્રાહ્રિભ્યો ને તરસામ સૂત્ર દ્વારા બંનેનો ન થઈ ગયો. ધાતુના દનો અને ત પ્રત્યયનો તનો ન તો થઈ ગયું રૂપ ઉન્નઃ. અને જ્યારે નહીં થાય ત્યારે ત તો ત જ છે. ધાતુના દનો ત રૂપ બનશે ઉત્તઃ ઉન્નઃ ઉત્તઃ. એ જ રીતના ત્રાણ અને ત્રાતઃ. ત્રાણ અને ત્રાતઃમાં ત્રૈંગ પાલને ધાતુ ત પ્રત્યયનો વૈધો ત એનો થઈ ગયો આ. આદેશોપદેશે સ્થિતિ સૂત્ર દ્વારા થઈ ગયો આ એટલે થઈ ગયું ત્રા અને ન. આ સ્થિતિમાં નિત્ય પ્રાપ્ત હતો સંયોગાદે રાતો ધાતોર યણવતઃ. સૂત્ર દ્વારા નિત્ય નત્વ પ્રાપ્ત હતો વિકલ્પથી કરવાનો હતો એટલા માટે નુદ વિદોંદ ત્રાગ્રાહ્રિભ્યોન્ય તરસ્યામ સૂત્ર દ્વારા વિકલ્પથી થશે તો વિકલ્પથી ણત્વ થયો એટલે થઈ ગયું ત્રાણ. રૂપ બન્યું ત્રાણ એટલે ત્રાણ. પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સ્વાધિકાર્ય વગેરે કરવાથી રૂપ બનશે ત્રાણ. અને જ્યારે નત્વ નહીં થાય ત્યારે રૂપ બનશે ત્રાતઃ. એવી જ રીતના ઘ્રાણ અને ઘ્રાતઃ. ઘ્રા ગંધોપાદાને ગંધ ઉપાદાન ગંધ લેવી ગંધોનો સ્વીકાર કરવો એ ઘ્રા ગંધોપાદાને અને રૂપ બને છે ગ્રાણ. ઉપરની જેમ જ થશે. રીણ તેમાં હ્રી લજ્જાયામ ધાતુ છે. બાકી નવું કંઈ નથી પૂર્વત જ છે. એક વખત રૂપ બનશે હ્રીણ. બીજું રૂપ બનશે હ્રીતઃ. આગળનું સૂત્ર જોઈએ ન ધ્યાખ્યા પ્રુમૂર્છી મદામ એભ્યો નિષ્ઠા તસ્ય નત્વમ ન. આ બધાને નિષ્ઠા સંજ્ઞાવાળાને નત્વ થશે નહીં. નત્વની ના પાડે છે. મતલબ સંયોગાદે રાતો ધાતોર યણવતઃ એ સૂત્ર દ્વારા યણવતઃ એ સૂત્ર દ્વારા અથવા હૃદાભ્યમ નિષ્ઠાતો ન કે નુદ વિદુન વગેરે કોઈ પણ સૂત્ર દ્વારા નત્વ પ્રાપ્ત હશે તો થશે નહીં. રૂપ બને છે ધ્યાતઃ. ધાતુ છે ધ્યેય ચિંતાયામ. ધ્યેય ચિંતાયામ ધાતુ નિષ્ઠા સંજ્ઞા કરવાથી ત પ્રત્યય આવ્યો. ધ્યેય અગ્રે ત પ્રત્યયનો અનુબંધ લોપે ત ધ્યેય ત એનો થશે આ. આદેશો ઉપદેશે ક્ષિતિ સૂત્ર દ્વારા થયો આ તો થઈ ગયું ધ્યાત. આ સ્થિતિમાં સંયોગાદે રાતો ધાતો યણવતઃ સૂત્ર દ્વારા તનો ન પ્રાપ્ત હતો કેમ કે ધાતુના આગળમાં સંયોગ છે. સંયોગાદે પાછો આકારવાળો પણ ધાતુ બની જાય છે તો પ્રાપ્ત હતો નત્વ પરંતુ થશે નહીં. સૂત્ર ન ધ્યાખ્યા પ્રુમૂર્છી મદામ. સૂત્રએ નિષેધ કર્યો. કેનો નિષેધ કર્યો? નત્વ ન નહીં થાય તો તનો ત રહેશે. તો ધ્યા અને ત વર્ણ સંમેલન ધ્યાત પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સ્વાધિકાર્ય કરવાથી રૂપ બનશે ધ્યાતઃ. એવી રીતના ખ્યાતઃ. ખ્યા ધાતુ એટલે ખ્યા પ્રકથને ધાતુ. ખ્યાતિ ખ્યાતઃ ખ્યાંતિ. ખ્યા પ્રકથને ધાતુનું રૂપ બને છે ખ્યાતઃ. ખ્યા ધાતુ નિષ્ઠા સંજ્ઞા ત પ્રત્યયનો આવ્યો ત ખ્યાત
સંયોગાદેરાતો ધાતુ સૂત્ર દ્વારા નત્વ પ્રાપ્ત હતો. આ સૂત્ર ન ધ્યાખ્યા પ્રુહ મૂર્છિમદામ ખ્યા ધાતુનું ગ્રહણ છે એટલે નત્વ થશે નહીં. તનો ત રહ્યો ખ્યાત પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સ્વાધિકારીએ રૂપ બની જશે ખ્યાત. એવી રીતના પૃ ધાતુનું રૂપ બને છે પૂર્ત, મૃ ધાતુનું રૂપ બને છે મૂર્ત. આ બધાને ગુણ ન થવાનું કારણ કિત્વાત. અને મદ ધાતુનું રૂપ બને છે મત્ત. મદ એટલે ધાતુ છે મદી હર્ષગ્લેપનયો ધાતુ. મદી ધાતુ હર્ષગ્લેપન અર્થમાં છે. હર્ષનો ક્ષય થવો, હર્ષિત થવું, અને લય હર્ષક્ષય, હર્ષનો ક્ષય થવો બંને અર્થ છે. તો ક્યારેક હર્ષિત થવું, ક્યારેક હર્ષનો ક્ષય થવો એટલે મદી ધાતુનો મદ વૈધું અને રૂપ બની જશે એનું મત્ત. સ્વિદિતો નિષ્ઠાયમ સૂત્ર દ્વારા નિષેધ થશે. સ્વિદિતો નિષ્ઠાયમ સૂત્ર દ્વારા એટાગમનો નિષેધ થશે. અને નધ્યાખ્યા પ્રુહ મૃચિ મદામ સૂત્ર દ્વારા નત્વનો નિષેધ થશે. રૂપ બનશે મત્ત. વિત્તો ભોગ પ્રત્યયો વિંદતેર નિષ્ઠાંતસ્ય નિપાતોયમ ભોગ્યે પ્રતીતે ચાર્થે. કહે છે કે વિંદતે એટલે કે વિદ્રુલાભે ધાતુનું રૂપ છે. વિંદતે એનો નિષ્ઠા સંજ્ઞા થઈ હોય ત્યારે નિષ્ઠાંતસ્ય નિપાતોયમ આ રૂપ નિપાતનાત સિદ્ધ થશે. ક્યારે? ભોગ્યે પ્રતીતે ચાર્થે ભોગ્ય અર્થ પ્રતીત થતો હોય ત્યારે. વિત્તમ ધનમ, વિત્ત છે એ ધન છે. હવે એ ભોગ્ય અર્થ હોય ને ત્યારે ધાતુ છે વિદ્રુ લાભે, એમાંથી અનુબંધ લોપ કરતા બન્યું વિદ અને નિષ્ઠા સંજ્ઞા ત પ્રત્યય કરતા વિદ અગ્રે ત. આ સ્થિતિમાં વિદ અગ્રે તમાં હૃદાભ્યામ નિષ્ઠાતો નઃ પૂર્વસ્ય ચદઃ સૂત્ર દ્વારા ન પ્રાપ્ત હતો, પરંતુ વિત્તો ભોગ પ્રત્યયો સૂત્રએ નિષેધ કર્યો, ના પાડી. તો તનો ન થતા તત જ રહ્યો વિદ અગ્રે ત ખરીચથી ચરતો થતા વિત્ત પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સ્વાધિકારીએ રૂપ બની જશે વિત્તમ ધનમ. આ ભોગ પ્રધાન ઐશ્વર્ય અર્થ માટે વિત્તમ અર્થાત ધનમ. વિત્ત પુરુષ એ રૂપ બને છે વિદજ્ઞાને. ધાતુ છે વિદજ્ઞાને. તો પુરુષ જાણવા યોગ્ય વિત્ત પુરુષ, જાણવા યોગ્ય પુરુષ અથવા જાણકાર પુરુષ વિત્ત પુરુષ. તો વિદજ્ઞાને ધાતુ નિષ્ઠા સંજ્ઞા ત પ્રત્યય અને રૂપ બની ગયું વિત્ત. અહીંયા પણ નિપાતનાથ સિદ્ધ કરવાનું છે. તનો ન પ્રાપ્ત હતો નિષેધ કરી અને રૂપ બની જશે વિત્ત પુરુષ. અનયો કિમ, આ બંને અર્થ શા માટે કીધા? ભોગ્ય પ્રતીતે ચ અર્થે. કાં ભોગ્ય અર્થ હોય કાં પ્રતીતિ અર્થ હોય તો આનાથી ભિન્ન અર્થ હોય. વિન્ન એમાં તનો ન થઈ જશે એટલા માટે રૂપ બની જશે વિન્ન. આગળનું સૂત્ર છે ભિત્તમ શકલમ ભિન્નમ અન્યત. ભિત્તમ શકલમ, શકલમ એટલે પૂરેપૂરું હોય તો થઈ જશે ભિત્તમ રૂપ બનશે. પૂરેપૂરું અર્થાત ભિત્તમ એ અર્થમાં. ભિત્તમ પ્રથમાંતમ, શકલમ પ્રથમાંતમ. ભિત્ત અને શકલ બંને પ્રથમાંત રૂપ છે. ભિત્તમ એટલે ટુકડો કરી નાખ્યો છે. કોઈ એક મોટી બધી વસ્તુ છે એના, જેમ કે કેક હોય તો ટુકડો કર્યો એક, તો ભિત્તમ શકલમ એક ટુકડો. ભિત્તમ શકલમ ટુકડો અર્થ ગમ્યમાન થતો હોય ત્યારે ભિત્તમ રૂપ બનશે. અને ભિન્નમ એ અલગ રૂપ છે. તો ભિત્તમ એટલે એક ટુકડો અને ભિન્નમ એટલે અલગ થઈ જવું, જુદું થઈ જવું, તૂટી જવું, બંને અલગ અલગ થઈ જાય. ભિધિર વિદારણે નિરૂપ બને છે ભિન્નમ અને ભિત્તમ છે એક ટુકડા માટેની વાત છે. રૂપ બને છે ભિધિર વિદારણે એટલે ભિદ ધાતુ નિષ્ઠા સંજ્ઞાનો ત પ્રત્યય થતા ભિદ અગ્રે ત. આ સ્થિતિમાં હૃદાભ્યામ નિષ્ઠાતોના સૂત્ર દ્વારા તનો ન પ્રાપ્ત હતો, પરંતુ ના પાડશે. ભિત્તમ શકલમ નિપાતનાત. તનો ન નહીં થાય તો તનો ત જ રહેશે. ભીદ અગ્રે ત, દનો થઈ ગયો ત ખરીચથી ચરતો કરતા રૂપ બની ગયું ભિત્ત. પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સ્વાધિકાર્ય કરતા રૂપ બની જશે ભિત્તમ એટલે ટુકડો. અને ભિન્નમ એટલે સાવ અલગ થઈ ગયું, એ અલગ છે. તો ભિન્નમ અન્યત, જે તૂટી જાય અલગ થઈ જાય એને કહેવાય ભિન્નમ અન્યત. પણ એક ટુકડો અલગ હોય તો એને કહેવાય ભિત્તમ.
આખે આખું જુદું થઈ ગયું તો ભિન્નમ. ઋણમાધમર્ણ્યે ઋણમ અધમાર્ણ્યે એ અર્થ છે. એટલે કે રૂ ધાતો હોક તે તકારાંતસ્ય નત્વમ નિપાત્યતે. રૂ ધાતુ હોય તે એટલે કે ત હોય પ્રત્યય થયો હોય ત્યારે તકાર હશે એ તકારને નત્વ નિપાત્યતે નિપાતનાત નત્વ હણત્વ થશે, હણત્વ થશે. રૂ બને છે ઋણમ. ક્યારે? આધમર્ણ્ય વ્યવહારે. આધમર્ણ્ય અધમ વ્યવહાર હોય ત્યારે, અધમ યોગ્ય વ્યવહાર હોય તો આધમર્ણ્યે વ્યવહારે. ઋતમ અન્યત. ઋતમ છે એ અલગ રૂપ છે અને અહીંયા ઋણમ રૂપ બને છે. અહીંયા ઋણમમાં ધાતુ છે રૂ. રૂ ધાતુ છે. રૂ ધાતુને ત પ્રત્યય કર્યો. નિષ્ઠા સંજ્ઞાથી ત પ્રત્યય કરતા રૂ અગ્રે ત. તના સ્થાનમાં ન પ્રાપ્ત પરંતુ ના પાડી અને ઋણમ અધમર્ણ્યે સૂત્ર દ્વારા અધમ અર્થમાં ઋણ અધમ અર્થમાં તનો થઈ જશે હણ. એટલે તકારનો નત્વ અને નત્વ થતાં રૂ બની ગયું રૂ ન. રૂ ન થઈ ગયું અને નનો કરી આપણે હણ એટલે રૂ બની જાય ઋણ. પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સ્વાધિકાર્ય કરતાં રૂ બનશે ઋણમ. ઋણ એટલે જે પૈસા બીજાની પાસેથી ઉછીના લેવામાં આવે એને કહેવાય ઋણમ. એ અધમ વ્યવહાર છે એટલે અધમર્ણ્ય નિંદિત અર્થમાં કહી શકાય. અઘમર્ણ પાપનો પણ અર્થ થઈ શકે છે. બીજો અર્થ છે ઋતમ અન્યત એટલે ઋ ધાતુથી ત પ્રત્યે એ અન્યત. અધમ અર્થ નથી, ઋણ અર્થ નથી, પૈસા લેવામાં આવતા નથી તો ઋતમ અન્યત. ઋતમ વધિષ્યામિ જે કંઈક અલગ પ્રકારનું સાચું છે તે ઋગતો. તો ઋતમ અન્યત તે બીજું છે. સ્ફાય સ્ફી નિષ્ઠાયામ. સ્ફાય સ્ફાયને સ્ફી આદેશ થશે નિષ્ઠાના અર્થમાં, નિષ્ઠા સંજ્ઞામાં. તો સ્ફાય ધાતુ છે સ્ફાયી ઓપ્યાયી વૃદ્ધો. તો સ્ફાયી ધાતુમાં વધ્યું સ્ફાય. સ્ફાયને સ્ફી આદેશ થઈ ગયો આનાથી જ, આ સૂત્ર દ્વારા. સ્ફાય સ્ફી તો સ્ફાયના સ્થાનમાં સ્ફી થયું. ક્યારે? નિષ્ઠાના અર્થમાં. નિષ્ઠાનો અર્થ છે તો સ્ફી થયું. નિષ્ઠાર્થમાં ત પ્રત્યય હતો એટલા માટે સ્ફી થયું. તો સ્ફી અગ્રે ત રૂપ બની ગયું સ્ફીત. સ્વાધિકારીએ સ્ફીત. અર્થાત વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગયું જે છે તે સ્ફીત. આગળનું સૂત્ર છે ઈણ નિષ્ઠાયામ. ઈણ ધાતુ ને નિષ્ઠા અર્થમાં નિરાહકુશો નિષ્ઠાયા ઈટ્સ્યાત. એટલે કે કહે છે નિરહ અને કુશઃ, નિર અને કુશને નિષ્ઠાના અર્થમાં ઈટાગમ થશે. રૂ બને છે નિષ્કુષિત. યસ્ય વિભાષા સૂત્ર દ્વારાથી નિષેધ પ્રાપ્ત રહેશે. રૂ બને છે નિષ્કુષિત. નિષ ઉપસર્ગપૂર્વક કુશ ધાતુ તો નિર ઉપસર્ગ કુશ ધાતુ. નિરુપસર્ગ કુશ ધાતુ નિષ્ઠા અર્થમાં ત પ્રત્યયનો આવ્યો ત તો નિર્કુશ ત. આ ત છે આ સ્થિતિમાં ઈટાગમ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ પરંતુ આ સૂત્ર દ્વારા ઈટાગમ થઈ જશે. એણ નિષ્ઠાયામ આ સૂત્ર દ્વારા ઈટાગમ થયો તો સ્થિતિ થઈ નિર્કુશઈત. કુશઈત ભેગું કરી દે કુશિત. નિરુપસર્ગના રનો શ થઈ જશે એટલે રૂપ બની જશે નિષ્કુષિત. પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સ્વાધિકારીએ તો વિસર્ગ થઈ જશે એટલે રૂપ બની જશે નિષ્કુષિત. નિષ્કુષિત. વસતિર ક્ષુધો રીટ. આના પછીના પીરિયડમાં મળીએ. ખૂબ જ જલ્દીથી આ નાનકડો એક 5-7 સૂત્રનો પીરિયડ પૂર્ણ થયો. બધા વાલા વિદ્યાર્થીઓને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી હરિ, હરિ ઓમ.